हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सर रियल रिएक्शन में। तो दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं केजीएफ के पोस्ट इंट्रो सीन पे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। जो गाड़ियां यूज की है ना केजीएफ में, अमेजिंग। ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸಿದ್ಯಾ? Sector 3/9 was an existing operational mine, which was established by Suryavardhan in 1951. ऑपरेशनल माइंड। ಏನ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮೊಸರಣ ಇದೆ? ಬನ್ರೋ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. डर है, अभी भी वो डर है। It was 1 out of 9. 1 of 9 of what? ಸುಳ್ಳು. ಕಾಲದಿಂದನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಲ್ವಾ? ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಡವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ग्रीड भाई साहब, ಗ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. एक्चुअली बोलना तो सही है उनका। ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡಾಗುತ್ತೆ, ओह, ಎರಡು ಮೂರಾಗುತ್ತೆ, तो वो 9 ऐसे माइंस थे जहाँ पे गोल्ड था। हाँ, ಮೂರು ನಾಲ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಐದು ಆರು तो इन्होंने उस चीज का लोकेशन में बताया। अब वानरम ने उन्हें वो ಎಂಟು बता दिया। भाई साहब, एक ही दिन में सारे। ಒಂಬತ್ತು तो वहां पे सिर्फ हंगादरे। एक ही थी। ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು 9 ಮೈನ್ಸ. ಯು ಸಿ ಸೂರ್ಯವರ್ಧನ ಆ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೂರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ 8 ಮೈನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರು ಕೆಟ್ಕೊಂಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರಾಕಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ओह, ಕಾಲ್ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಚಬೇಕು? ಹಾಸ್ಕೆನೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. गाइस बाय ಕೆಲಸದವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕಿತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬೋಣ. ओह, वो लोग खुद डरे हुए हैं कि ये बंदा है क्या। सूर्यवर्धन ने अब तक दीपावली। वो आठ माइंस को छुपा के रखा था, बस एक ही का ದೊಡ್ಡ इस्तेमाल ಹಬ್ಬ कर रहा ಯಾವುದು था। ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. भाई साहब क्या होने वाला है। तो और जो सेंचुरीज वो यूज करने वाले थे। ಇಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ದೇ ರಜ್ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಮಾರಿ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಗಿರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ अभी ओरिजिनल काम शुरू होने वाला है। ಕುಣಿದಾಡಿದ್ವಿ. उस दिन उनके अंदर का वो मर चुका था डर, वो सब फ्री हो गए थे उस डर से। हाँ वो खुद हाँ, वो खुद जा रहे ट्रेन में वहाँ। जा- ಆ ಗಾಳಿ ನರ ಚೆಲ್ದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. हाँ, ನಿಮ್ಗೊಂದು उस ಸಲಹೆ दिन ಕೊಡ್ತೀನಿ. जिस दिन गरुड़ा को मार दिया था उस दिन। ಅವನ್ ಗಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್. भाई साहब जबरदस्त। यही फर्क है गरुड़ा में और रॉकी में। गरुड़ा ने बस इनका इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से चीजें दिखा रहे हैं ना, मुझे लगता है बहुत खतरनाक सिचुएशन शुरू होने वाली है। होने वाली है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। ರಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ಮಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ವಾರ್ಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಈಗ ಅವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಿನ್ನ ಅವನ್ಗೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ. ಹಳೆ ಆಟ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಸ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CBI headquarters. Take it from the top so that everyone knows. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ KGF ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೋರ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೈದಲ್ಲೇ ಬದುಕೋದು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसलिए वो ಗರುಡನು ಹೋದ. इन्वेस्टिगेट कर ಯಾರೋ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಕೂತಿದಾನಂತೆ. Somebody else from this organization is controlling it? ನೋ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಅವ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದಾನಂತೆ. ವಾಟ್? ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. How is this even possible? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ वो भी ಅಂತ ಈಗ confused. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ तो ಇದೆ. इन्होंने इनकी फील्डिंग सेट की है यहाँ पे. ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ನ ಏ ಬಕ್ಕರೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್, KGF ಗೆ ಹೊಸ ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೌನ್ ರಾಕಿ. ಅವನ್ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನಿನ್ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾನೆ. ಅವನೀಗ इसकी ನಿನಗೂ कुर्सी तो boss, कुछ भी नहीं उसके सामने. कुछ भी नहीं. KGF ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ? ಈ ಗುರು ಪಾಂಡ್ಯನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳಲ್ವಾ? ये रमिका सेन कैरेक्टर दिखाया उन्होंने. ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಒಳಗೆ ಇನಾಯತ್ ಖಲೀಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್. इनायत खलील. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಿನಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಸುತ್ಕೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. उन लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी रॉकी को गरुड़ा को मारने के लिए भेजने कर. find out if this is true. Otherwise, find out about this outsider. ओह, अब कितना महंगा हो गया सोना? बहुत ज्यादा. ಇಷ್ಟೇನ ಇರೋದು? ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. आई थिंक तलवार अधूरा की होती है शायद. ಈ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀರಿಗಿಂತ ರಕ್ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಕತ್ತಿ, ಅಧೀರನ ಕತ್ತಿ. अधूरा की स्वाद होती है. बाबा ಸತ್ತಿರವನ್ನ ಕತ್ತಿ ನೋಡಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅಧೀರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬುವ ಜನಾಂಗದ ಕ್ರೂರ ನೀತಿ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೌರ್ಯವಾಗಿ इसलिए उनका लुक ऐसा दिखाया है. KGF ಕಡೆ ಯಾರು ಬೆರಳೆತ್ತದೇ ಇರೋ ये ಹಾಗೆ चीजें हमें उस वक्त समझ में भी नहीं ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಮಾತನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಈ KGF ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. हाँ वो शुरुआत में दिखाया था. ये अभी था. इस हिसाब से ये सबसे डेंजरस आदमी है. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ ಜನ ಸಾಯಿಸೋಕು ತಯಾರಿದ್ರು, ಸಾಯೋಕು ತಯಾರಿದ್ರು, ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆದ್ದು ಬರೋಕು ತಯಾರಿದ್ರು. from the dead. Post one. ये लोगों को वहां पे तैनात किया हुआ है ना आउटपोस्ट पे 300 लोगों को. वो बच्चा भी तो गया था ना अभी यहाँ पे. Oh no. अच्छा वो वहीं पे. उन्होंने दिमाग लगाया.
जाना पाए इसलिए। हाँ हाँ, सही सही सही। वो पुल को ही उन्होंने जला दिया। ये कैसे पॉसिबल है यार? ओ, तो भी उन्होंने अभी भी फिलहाल दिमाग चला ही रहे हो। बहुत कोशिश कर रहे हो कि ये खतरा यही टल जाए तो बेहतर। ओ, ನೀನಿನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ಯಾ? ಕತ್ತಿ ಬೀಸಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. सही दिखाया भाई इनका कैरेक्टर। इनका अलग ही एक विलन एरा शुरू है अभी। ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ सच में ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಹೆಣಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಕೇಳು. उनकी स्ट्रेंथ कितनी, जैसे ನೀನು गाड़ियां ಯಾವ चलती हैं। ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಎತ್ತರವಾಗಿರೋ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಳವಾಗಿರೋ ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತಳಾದಿನ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ತೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ, ನನ್ ತಡಿಯೋಕ್ ಬಂದವ್ರ ತಲೆ ಬುರುಡೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನು ತಡಿತಾನೆ. ನಮ್ ದೇವ್ರು ತಡಿತಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಕಿ, ಅವನನ್ನು ನಾನೇ ಹೊಸ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೊಂದು 5 ಅಡಿ 50 kg ಇರ್ತೀನ. ನಾನೊಬ್ನೇ ನಿನ್ ಸೇನೆನ ತಡೆದು ನಿನ್ ಕೈ ನಡ್ಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್. ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆ ಕೀಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬುಡದ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? भाई साहब, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ರಾಕಿ ನೋಡಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಸೋದು? ರೀನಾನ್ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತಾರಲ್ವಾ? हाँ, इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, वही ನಿನ್ನೆ scene। ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿಗೂ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಕಮಲ್ ನಾಪತ್ತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಡಿಲೋ. भाई साहब, फोर्ड मस्टैंग। ये सीन जब देखा था ना थिएटर में, मुझे लग रहा था यार
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, बंद क्यों हो गया बीच में? फिर मुझे समझ में आ रही, अच्छा ये पार्ट है इस पूरे सीन का। ओ भाई साहब, और ये गाड़ी जानी ही जाती है स्पीड के लिए। आओ। ओ भाई साहब, पता है गाड़ी में भी इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि रॉकी है अंदर। रॉकी है, हीरो होता है तो जरा और कॉन्फिडेंस आ जाता है वहां पे। ओ भाई साहब, सिचुएशन वाइज गाड़ी को चूज किया है कि अब ऐसे सिचुएशन में क्योंकि कौन सी ये काम गाड़ी आएगी? जो है ना सिचुएशन के लिए ही यूज की जाती है। ओ और चलाने वाले को कॉन्फिडेंस भी तो जरूरी है। ರಾಕಿನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. वो क्या? ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। हाँ, वो क्या उनका ड्रेसिंग सेंस दिखाया ना भाई, वाइट शर्ट, उसके अंदर वो जो पुरानी स्टाइल थी ना, विंटेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे को तो कितनों को मारा था बॉम्बे में उन्होंने। जितने लोग आते रहेंगे उतने वो ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ जाएंगे. ಅವ್ನು KGF ಹೋಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರಡನ್ ಹೊಡಿಯೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. KGF ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. तीन ಕಿಲಾಡಿ ಅವನು. ಈಗ ಹಾಕಿರೋ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? अच्छा वो कुछ अलग प्लानिंग चल रही है वहां पे. तो लेके ಮೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಎರೆಹುಳ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ. रॉकी को उलझाए रखने के लिए था वो वहाँ पे ಅದನ್ ಕಚ್ತಾಗ್ಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದೊಂದ್ ಗಾಳ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಗಾಳ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? अच्छा अब समझ में आ रहा है मुझे. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. इनके पास लाना था उनको. रीना के बहाने से उन्होंने रॉकी को उधर लाया है। और रीना वैसे उस महल से बाहर निकलती नहीं जब तक उसको उसके पिता के बारे में पता ना चलता। प्लानिंग बहुत अच्छी की थी. वो समझ गए कि ये कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं.
भाई साहब अधीरा भारी पड़ा था लेकिन ना रॉकी पे। ऐसे उस वक्त उसका दबदबा थोड़ी ना था। हाँ ದೇವರು ಮಂಡಿ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ओ ಬೋರ್ಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಎಷ್ಟೋ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಗಳು ತೆಗ್ದೆ KGF ನ ಕಟ್ಟೋಕೆ. ನೀನಿನ್ನು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೀಯ. ಇಬ್ರು ಮೂವರ್ನ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಮೇಲ್ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏಣಿಗಳಲ್ಲ, ಹಾವುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಹಾವಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸೀದಾ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀಯ. अरे यार ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. अच्छा तो भय जो है वो यहाँ ಅವ್ರು पे ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ರಕ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. अब वो कहीं ना कहीं जिनके भरोसे पे तुम लोग ये लोग हैं, अगर उसको ही ऐसे हालत में देखेंगे तो उनका भरोसा थोड़ा बहुत भाई साहब अब यही वो चाहते थे कि वो डर बन जाए डर पहले। बना रहे हैं। एक बार डरना शुरू हो गया तो मुझे नहीं लगता कोई और कुछ इन लोगों ने अधीरा को देखा है। ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದಿರ ಮಾಡ್ದ ಬಿಟ್ಟ. भाई साहब ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕತ್ತಿ, भाई साहब ನನ್ನ KGF ಪಡೆಯೋಕೆ. तो दोस्तों KGF कहीं ना कहीं रीबिल्ड कर रहे हैं हमारे यश। और मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पे रीबिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से जो वहाँ के लोग हैं उन पे उनको वो कैदी बना के वो रीबिल्ड करवाएंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा उल्टा दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है यही डिफरेंस था गरुड़ा में और यश में, जहाँ पे गरुड़ा उनको कैदी बना के ट्रीट करता था और यहाँ पे दोस्तों यश जो है वो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। वो ऐसा फील करवाता है वहाँ के लोगों को कि ये एम्पायर तुम्हारा है। तो मुझे लगता है यही डिफरेंस है, वहाँ के लोग जो है वो यश के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि रॉकी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से वानरम का यूज किया गया है इस सीन में, मतलब जो पहले सीन में दिखाया गया था कि 3 की जगह 9 लिखा गया, तो वो किस चीज के लिए था। हाँ। तो उनका कंक्लूजन निकल आ गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक माइन नहीं 9 माइन थी और उसमें से सिर्फ एक ही माइन अब तक यूज हो रही थी। और रॉकी का जो मोटिव है वो अब ये है कि वो सारी की सारी माइंस को डिस्कवर करना चाहता है, वहाँ से है और 2 साल में वो सारा सोना निकालना चाहता है। उसका तो ड्रीम ही अलग है और उस तरीके से उसने काम करना शुरू भी कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना वो राजवर्धन ने छुपा के रखी थी, क्योंकि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलानी थी। उसे सेंचुरीज तक ये राज बनाए रखना था। उसे एक माइन कई सालों तक यूज करनी थी, बट रॉकी के सपने वो बहुत बड़े हैं। वो चाहता है कि 2 साल में सारी माइंस को खुदाई होनी चाहिए और सारा सोना निकल के आना चाहिए। अब उन्होंने माँ से वो वादा किया था तो शायद उनके दिमाग में होगा कि अब सोना ही सोना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने वो काम किया है, लोगों को बीच में जाके वो उनके साथ मिलकर वो काम करते हैं। ऐसे नहीं कि एक थ्रोन पे बैठ गए अब सिर्फ ऑर्डर्स छोड़ेंगे, नहीं, लोगों ने उन पर भरोसा किया है तो लोगों के बीच में रह
रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, इसी वजह से लोग भी उन पर भरोसा करते हैं कि जिस चलो तरीके- अब हम हाँ। किसी अच्छे हाथों में हम है, अच्छा कोई हमारा राजा अलग आ गया है अभी। जिस तरीके से सिचुएशन बन गई थी, अभी ऐसा लग रहा था दोस्तों कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है हर मूवी की यही प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे सारी चीजें अच्छी होनी थोड़ा शुरू सा, होती हाँ। है तो वहीं से मुझे लगता है गलत चीजें भी शुरू हो जाती है, और इस मूवी में भी वैसा ही होता है। अधीरा की एंट्री बहुत खतरनाक दिखाई है, और मैंने जहां तक सुना था अधीरा का जो गेटअप है ना, वो संजय दत्त ने खुद से वो लाया है, उनको मतलब बताया उन्होंने है। वो खुद लुक वो उन्होंने हाँ, ट्राई तो किया था। उन्होंने उस पर स्टडी किया, और प्रशांत नील से डिस्कशन करके उन्होंने वो खुद अक्वायर किया, वाइकिंग वाला जो उनका अवतार इसमें दिखाया गया है। तो ये काफी अमेजिंग चीज थी संजय दत्त ने जिस तरीके से इस रोल को अपनाया है, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि एक सीन में दिखाया है जहाँ पे स्वॉर्ड जो है वो नीचे गिरती है और लोग डरना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से बिल्डअप जो है वो शुरू हो गया था कि अधीरा का डर है यहाँ वापसी पे। है, हाँ। मतलब एक स्वॉर्ड नीचे गिरती है और लोगों को इतना डर लगता है, तो इस सीन से हमें पता चल जाता है कि अधीरा का एक टाइम पे कितना खौफ होगा वहाँ के लोगों पे। और वो मरने वाला जो सीन दिखाया था हमें KGF 1 में कि वो मर जाते हैं, वो मार देता है गरुड़ा, और वो मरा ही नहीं था कभी, और अब ये बात लोगों को फिर मुझे से लगता पता है, चल हाँ। गई है, और वो फिर से उन लोगों में वो डर अभी दिखाई दे रहा है जैसे। हाँ, तो एक चीज जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि KGF 1 से लेकर KGF 2 के जहां तक इनको रॉकी को गोली नहीं लगती है, वहां तक के हमने कभी नहीं देखा कि रॉकी जो है कहीं ना कहीं लूज पड़ गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने मार खाया है, या फिर गोली लगी है, ऐसा सीन नहीं देखा। लेकिन इसमें बहुत रियलिस्टिक अप्रोच दिखाया है, क्योंकि अधीरा भी रॉकी पे भारी पड़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब ऐसे इसलिए। नहीं दिखाया है कि हीरो है तो हाँ, बिल्कुल मार खाएगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं है, तो उसे दिखाया गया है कि उसको भी गोली लगी है और वो भी कुछ हो सकता है, वो हो भी सकता है। कमजोर हो सकता है एक पॉइंट पे। और जिस तरीके से अधीरा ने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि जिस लोगों ने तुम पे भरोसा किया है वो लोगों को दिखना चाहिए कि तुम उनके लीडर हो, तो तुम्हारी ये हालत हो चुकी है, तो और वो उनकी क्या? हालत किसने की है, तो अधीरा ने की है। तो अधीरा का खौफ जो है अभी भी कायम रहना चाहिए, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। अब लोगों ने कहा भी होगा शायद उस वक्त कि अधीरा ने गलती कर दी रॉकी को छोड़ के। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी वीडियोस पे रिएक्ट करना चाहिए या फिर मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों KGF के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय बाय। बाय।